گھر کی لونڈی نے جب دسترخوان کو دھلنا ہوا تو دسترخوان کو دھلا نہیں بلکہ جلتی ہوئی تنور میں ڈال دیا اور تنور سے پھر نکال لیا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. آپ کے قوم کی عمریں چلے چھوٹی ہی صحیح لیکن میں رب کائنات ہو کر آپ کے اے محبوب آپ کی قوم کو ایسی عمر دے دوں گا, ایسی راتیں دے دوں گا کہ اگر ایک رات میں وہ تنہا عبادت کر لیں تو ان کو تقریباً 83 سے 84 سال تک کی عبادتوں کا ثواب مل جائے گا. ارشاد اگر آپ جائزہ لیں پوری دنیا کا تو آپ پائیں گے جو برائیاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر تھی وہ آج قوم مسلم یا ہندو مسلم یا یوں کہہ لیجئے ہماری قوم کے اندر موجود ہے. جو برائیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر تھی آج وہ برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں. جو برائیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر تھی وہ برائیاں بھی ہمارے اندر موجود ہے. جو برائیاں دوسرے تمام انبیاء کرام کی قوموں کے اندر تھی وہ برائیاں ہمارے اندر آج موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, شیئر کیجئے, ویڈیوز کیسے ہیں کمنٹس میں ضرور لکھیے. اگلے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور نوٹیفیکیشن کو آن کیجئے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ایک خاتون آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی حضور میں نے آپ کے لیے یہ شال بن کر تیار کیا ہے, حضور اگر آپ اس کو قبول فرما لیں تو یہ میری قسمت کی معراج ہوگی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شال لیا اپنے کاشانہ مبارک پر اور اپنے شانہ مبارک پر اس شال کو رکھ لیا. ابھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی مجلس میں تھے کہ ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی یہ شال بڑی پیاری لگ رہی ہے, اگر یہ شال مجھے عطا فرما دیں تو میرے قسمت کی معراج ہو جائے گی. اللہ اکبر. آنے والی خاتون نے جب شال دیا تب بھی آقا نے منع نہیں فرمایا, صحابی نے جب شال مانگا تب بھی میرے آقا نے منع نہیں فرمایا, میرے آقا نے دے دیا. بہرحال بتانا یہ ہے کہ جب بھی جس وقت بھی کسی نے بھی نبی سے جو کچھ مانگا ہے میرے آقا نے منع نہیں فرمایا, میرے آقا نے دے دیا, ہبہ کر دیا, عطا فرما دیا. اور یہیں تک نہیں بلکہ دوسرے صحابہ کرام یہ کہہ رہے تھے اے اللہ کے رسول کے پیارے صحابی, آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس شال میں بہت جچ رہے تھے, بڑے بھلے معلوم ہو رہے تھے. ویسے تو آقا ہمہ وقت جچتے ہی ہیں لیکن آقا کی نورانیت کا کیا کہنا,
اس شال کو اوڑھنے کے بعد آقا اور 4 چاند لگ گئے تھے. آپ نے مانگ کر اچھا نہیں کیا. آقا اگر یہ شال پہنتے تو ہم لوگوں کو بھی اچھا لگتا. صحابی کا جواب دیکھیں, وہ کہتے ہیں اے دوسرے صحابہ, آپ نے تو یہ سوچا ہوگا کہ میں نے نبی سے شال مانگ لیا, لیکن اگر آپ اس شال کے مانگنے کے در پردہ, اس کے پیچھے جو حکمت ہے, the wisdom behind asking a shawl, what is that, اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ میرے قسمت پر بھی ناز کرتے نظر آئیں گے. صحابی سے صحابہ نے پوچھا وہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے آپ نے وہ شال مانگ لیا؟ صحابی عرض کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے نبی نے ایک مرتبہ ایک گھر پر کھانا تناول فرمایا. تناول فرمانے کے بعد آپ نے دسترخوان میں ہی اپنا ہاتھ دستے مبارک صاف کر لیا, اور اس گھر کی لونڈی نے جب دسترخوان کو دھلنا ہوا تو دسترخوان کو دھلا نہیں بلکہ جلتی ہوئی تنور میں ڈال دیا اور تنور سے پھر نکال لیا. جو لونڈی کا مالک تھا اس نے کہا پاگل ہو گئی ہو, اس دسترخوان کو تم نے آگ میں ڈال دیا. لونڈی نے کہا میرے حضور, میرے آقا, میرے مالک, میں نے آقائے نامدار, مدینے کے تاجدار, ہم سب کے غم گسار آقا کو دیکھا تھا. آقا نے اپنے دستے مبارک کو, اپنے اسی رسالت والے ہاتھ کو اس دسترخوان کے اندر صاف کیا تھا. میں یہ جانتی ہوں کہ کسی بھی دسترخوان کو صاف کرنے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے, اور ہو سکے تو اس زمانے میں جو بھی دوسرے ذریعے صابن وغیرہ ہو اس کی ضرورت پڑتی ہے. مجھے اس کا علم ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس کا بھی علم ہے کہ نبی کا ہاتھ جس بھی دسترخوان سے لگ جائے, نبی کا قدم جس بھی مقام سے لگ جائے, نبی کا یہ جسم جس بھی حصے سے لگ جائے, میرا یہ ایمان کہتا ہے, میرا یہ وجدان کہتا ہے, میرا یہ یقین کہتا ہے کہ اگر نبی کا ہاتھ کسی بھی کپڑے سے لگ جائے تو اس کپڑے کو دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی, اس کپڑے کو کوئی آگ نہیں جلا سکتی. میں نے سوچا نبی کے ہاتھوں کو اس دسترخوان نے چوما ہے, اس دسترخوان نے نبی کے ہاتھوں کو چوما ہے. لاؤ آج میں تجربہ بھی کر لیتی ہوں. تجربہ بھی کر لیا. یہ دیکھ لو میں نے دسترخوان کو تنور میں ڈالا تھا اور اس کو نکال بھی لیا. دسترخوان جلا نہیں ہے بلکہ دسترخوان میں جو بھی چیزیں صاف کرنے والی تھی وہ صاف بھی ہو گئی ہیں, اور یہ معاملہ بھی صاف ہو گیا کہ نبی کا قدم, نبی کا ہاتھ, نبی کا بدن جہاں پر لگ جائے وہاں کسی بھی دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی. جب نبی کا ہاتھ, جب نبی کا پاؤں, جب نبی کا قدم, جب نبی کا بدن کسی بھی کپڑے سے لگ جائے تو پھر دنیا کی آگ اسے نہیں جلا سکتی. تو مجھے کہہ لینے دیا جائے نبی کا ہاتھ اگر کسی امتی پہ پڑ جائے, نبی کا ہاتھ اگر کسی اپنے صحابی پر پڑ جائے, نبی کا ہاتھ اپنے کسی چاہنے والے پر پڑ جائے تو دنیا کی آگ اسے دنیا میں بھی نہیں جلائے گی, اور آخرت کی آگ جہنم میں بھی اسے نہیں جلائے گی. صحابی عرض کرتے ہیں میں نے اس لونڈی کے واقعے کو دیکھا تھا, میرے دماغ میں اسی وقت آ گیا تھا کہ جب نبی کا ہاتھ لگے تو دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی ہے. میں نے دیکھا میرے آقا نے شال زیبتن فرمائی, مجھے اچھا لگا, مجھے بھی بہت بھلا معلوم ہو رہا تھا, لیکن میں نے یہ سوچا موقع بہت غنیمت والا ہے, آقا نے شال لی ہے, آقا سے میں شال مانگ لیتا ہوں. اور لوگوں نے پوچھا مانگا کیوں؟ کہا سنو تم اور میرے درمیان فرق یہ ہے کہ تم صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ میں شال مانگ رہا ہوں, لیکن میرا نظریہ یہ تھا کہ میں شال مانگ کر کے اس کو اپنے لیے کفن بنا دوں گا. جس نبی کا ہاتھ اگر کسی دسترخوان میں لگ جائے تو دسترخوان کو کوئی دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی. اگر میرے کفن میں میرے آقا کا شال شامل ہو جائے تو پھر آخرت کی آگ بھی مجھے نہیں جلائے گی. اس پورے قول کا مقصد اور کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ میرے آقا اگر کوئی شال دے رہا ہے تب بھی منع نہیں فرما رہے ہیں, کوئی آپ سے شال مانگ کر لے رہا ہے تب بھی آپ منع نہیں فرما رہے ہیں. میرے امام اہل سنت سرکار اعلی حضرت, ہاں وہی جو بریلی کے تاجدار ہیں,
ہاں ہاں وہی جو ہم تمام امت کے سردار ہیں، ہاں وہی میرے امام نے جب اس پورے منظر کو دیکھا تھا اور یہ دیکھا تھا کہ نبی سے جو بھی مانگ رہا ہے نبی عطا فرماتے جا رہے ہیں، نبی سے جو بھی طلب کر رہا ہے نبی دیتے جا رہے ہیں، نبی دیتے جا رہے ہیں، نبی دیتے جا رہے ہیں، تو میرے امام نے کہا میرے آقا کسی کو نہ نہیں فرما رہے ہیں، ہر ایک سے ہاں ہاں کہہ رہے ہیں، ہر ایک کو دیتے جا رہے ہیں۔ جب اس پورے منظر کو دیکھا تھا تو میرے امام نے پکار کر یہ شعر کہا تھا جس کو میں پڑھ رہا تھا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، کہ نہیں 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 سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے سب سے عظیم نبی کو ہمیں عطا فرمایا اور اس نبی کے تعلق سے ارشاد فرمایا کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے، سارے جہان کے لیے، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اے محبوب اگر کوئی پریشان حال ہے اس کے لیے بھی آپ رحمت ہیں، اے محبوب اگر کوئی آسائش میں ہے اس کے لیے بھی آپ رحمت ہیں، اے محبوب آپ تو مومنوں کے لیے رحمت ہیں ہی ہیں، اگر کوئی کافر ہے تو اس کے لیے بھی آپ رحمت ہیں۔ ارے اے اللہ کے پیارے رسول آپ تو انسانوں کے لیے رحمت ہے ہی ہے، اگر جانور ہے تو اس کے لیے بھی آپ رحمت ہیں، بلکہ کہنے نہ دیا جائے آپ ہر عالم کی رحمت ہیں، اور آپ نے یہ عالم انسانیت چن کر کے انسانیت کے اوپر جو احسان فرمایا ہے اس کو انسانیت فراموش نہیں کر سکتی، اس کو انسانیت بھلا نہیں سکتی۔ انسانیت کیسے بھلا سکتی ہے؟ میرے آقا کے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لے آئے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ قرآن مقدس حافظ صاحب سے سنتے ہیں اور پھر آپ کبھی کبھی قرآن مقدس کی آیات کے حوالے سے کچھ نہ کچھ بیانات سنتے ہوں گے، آپ دیکھتے ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام آئے، ان کی قوم آئی، ان کی قوم کو ختم کر دیا گیا۔ آج کوئی بھی پوری دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا آپ کو نہیں ملے گا۔ حضرت آدم کے بعد نوح علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام نے دعوت کا سلسلہ جاری رکھا، تقریباً 1000 سال تک اللہ کے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو جو عمر دی گئی 950 سال دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیتے رہے۔ بہت مختصر لوگ ایمان لے آئے، جو ایمان لے آئے ان کی کشتی پر سوار ہو گئے، تقریباً 72 کی تعداد بتائی جاتی ہے، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام جس کو بلاتے رہے، یہاں تک کہ اپنے بچے کو کہا آ جاؤ آ جاؤ، اگر کشتی میں آ جاؤ گے امان پا جاؤ گے، کشتی میں آ جاؤ گے سکون پا جاؤ گے، کشتی میں آ جاؤ گے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔ بیٹا بھی نہیں آیا، اور بہت سارے لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام سے دشمنی رکھ رہے تھے چلے گئے، یہ کہہ کے چلے گئے جب بارش آئے گی دیکھا جائے گا، جب طوفان آئے گا دیکھا جائے گا، جب آسمان سے بارش نازل ہو جائے گی دیکھا جائے گا، ہم یہاں جا کے بچ جائیں گے، وہاں جا کے بچ جائیں گے۔ دنیا جانتی ہے، تاریخ جانتی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پر سوار ہونے کے بعد جتنے لوگوں کو بلایا اور جتنے لوگ اس پر بیٹھے وہی لوگ صرف اور صرف محفوظ رہ گئے، اور پھر دنیا جانتی ہے کہ جتنے لوگ
نہیں آئے تھے سب کو غرقاب کر دیا گیا, سب کو ہلاک کر دیا گیا. دنیا ایک مرتبہ پھر سے قائم ہوتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے چاہنے والے کچھ رہے ایک زمانے تک, اس کے بعد ان کا بھی خاتمہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام, لوط علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, اسی طرح سے دوسرے تمام انبیاء کرام کی ذات اور ان کے والا صفات کو آپ لیتے جائیں. انبیاء کرام دعوت دیتے رہے, انبیاء کرام لوگوں کو بلاتے رہے, انبیاء کرام لوگوں سے کہتے رہے آؤ آؤ اللہ کی طرف, آؤ آؤ دین کی طرف, آؤ آؤ اللہ کی عبادت کی طرف. آپ دیکھتے جائیں جو جو برائیاں ان قوموں کے اندر تھی نبی نے اس کی نشاندہی کی. حضرت لوط علیہ السلام فرماتے ہیں تم اس طرح کی برائی میں کیوں ملوث ہو گئے ہو, اس برائی کو چھوڑ دو, اللہ کی راہ میں آ جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آ کر کہتے رہے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرو, تم رب نہیں ہو سکتے, جو رب ہوتا ہے وہ مارتا ہے جلاتا ہے. فرعون نے بھی نہیں سنا. دنیا جانتی ہے, تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی نبی کو انکار کر دیا, نبی کو جھٹلا دیا, اس کی تاریخ کو مٹا دیا گیا. اب نہ تو دنیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہ لوگ موجود ہیں اور نہ ہی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم موجود ہے, نہ ہی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم موجود ہے. آج اگر آپ جائزہ لیں پوری دنیا کا تو آپ پائیں گے جو برائیاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر تھی وہ آج قوم مسلم یا ہندو مسلم یا یوں کہہ لیجئے ہماری قوم کے اندر موجود ہے. جو برائیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر تھی آج وہ برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں. جو برائیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر تھی وہ برائیاں بھی ہمارے اندر موجود ہے. جو برائیاں دوسرے تمام انبیاء کرام کی قوموں کے اندر تھی وہ برائیاں ہمارے اندر آج موجود ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اس قوم کو ہلاک نہیں کیا جا رہا ہے, اس قوم کو برباد نہیں کیا جا رہا ہے, اس قوم کو ختم نہیں کیا جا رہا ہے. میں نے جب اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کیا اور یہ پوچھا اے اللہ آخر یہ قوم برباد کیوں نہیں ہو رہی ہے, پہلی قومیں ایک ایک برائی کی بنیاد پر ہلاک کر دیا جاتی تھی, لیکن آج یہ ساری برائیاں جمع ہو کر ہماری قوم کے اندر موجود ہے. تو جواب آتا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے 9ویں پارے کے 19ویں پیج پر ایک آیت کریمہ نازل فرمائی ہے. رب ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے محبوب سب کو ہلاک کر دیا گیا. نہ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بچی, نہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم بچی, نہ نوح علیہ السلام کی قوم بچی, نہ لوط علیہ السلام کی قوم بچی, نہ شعیب علیہ السلام کی قوم بچی. سب کو ہلاک کر دیا گیا. لیکن آپ چونکہ محبوب ہیں, آپ چونکہ رحمت للعالمین ہیں اور تمام عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا, اگر اس قوم کو ہلاک کر دیا جائے تو ہو سکتا ہے کوئی آنے والی قوم اگر ہو یا اگر کوئی بچ جائے تو یہ کہے گا یہ رحمت کیسی بات, یہ رحمت کیسے ہوئے جبکہ قوم کو ہلاک کیا جا رہا ہے. اے محبوب آپ کو چونکہ محبوب بنایا ہے اس وجہ سے لاکھ برائی آپ کے قوم کے اندر ہوگی لیکن آپ کو ہلاک نہیں کیا جائے گا, آپ کی قوم کو ہلاک نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ محبوب ہیں اور محبوب کو زندہ رکھا جاتا ہے, ہلاک نہیں کیا جاتا ہے. محبوب کی قوم کو زندہ رکھا جاتا ہے, ہلاک نہیں کیا جاتا ہے. اس وجہ سے آپ کی قوم کو ایسا ہلاک نہیں کیا جائے گا کہ پوری بستی کو تباہ و برباد کر کے بالکل خاتمہ کر دیا جائے. جب اس پورے منظر کو ہم سب کے امام اہل سنت سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے دیکھا تو وہ شعر پکار اٹھے. وہ کون سا شعر ہے؟ آپ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں, ذرا توجہ کے ساتھ سنیں, ایمان تازہ ہو جائے گا. اعلی حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. اے محبوب آپ رب کے محبوب ہیں, اس وجہ سے آپ کو بھی مالک مانتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو
को मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मोहिब में नहीं मेरा तेरा यानी महबूब मोहिब में नहीं मेरा तेरा। अब जरा सा हम और आप चूंकि सरकार को मानने वाले हैं, सरकार के चहीतों को मानने वाले हैं, औलिया किराम को मानने वाले हैं, हम तो निस्बत वाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये निस्बतें बड़े काम की होती हैं। हम इस दुनिया में पैदा हुए, जब तक निस्बत वालिदैन की नहीं मिली हम दुनिया में नहीं आए। और कह लीजिए इस दुनिया में आने के लिए भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी एक निस्बत मिली कि उन्होंने एक चीज को खाया तो हमने हजरत आदम को पाया। गोया वसीला बड़ी चीज है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी थी कि वो खाएं ताकि दुनिया में आए, ताकि हम रसूल आजम को पाए। अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने गंदुम खाया ना होता तो हमने और आपने रसूल आजम को पाया ना होता। गोया हजरत आदम अलैहिस्सलाम का गंदुम खाना तो बहाना है, दरअसल अपने महबूब को भेजने का निशाना है। हम निस्बत वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। निस्बत की बात आई, विलायत की बात आई तो कौन भूल सकता है सरकार गौसे आजम को? कौन भूल सकता है बगदाद के बादशाह को? कौन भूल सकता है हिंदुस्तान के राजा, सबके महाराजा हजरत ख्वाजा, ख्वाजा गरीब नवाज को कौन भूल सकता है? वो और लोग होंगे जो एहसान फरामोश होंगे, जो ख्वाजा को भूल जाएं। अरे हम तो वो लोग हैं कि हमारा ईमान उस वक्त ताजा होता है जब हम ख्वाजा को याद करते हैं। हमारा ईमान उस वक्त मचल उठता है जब हम दाता को याद करते हैं। हमारे ईमान में उस वक्त ताजगी पैदा हो जाती है जब हम अपने इर्द गिर्द के औलिया किराम को याद करते हैं, कभी शाह पीर को याद करते हैं, कभी जहांगीर को याद करते हैं। आपके इलाके में भी बहुत सारे बुजुर्गान दीन तशरीफ रखते हैं। हम इनको जब याद करते हैं तो हमारा ईमान ताजा हो जाता है। जब हम याद करते हैं तो हमारा ईमान ताजा होता है और हमको देखकर कुछ बेईमानों के चेहरे मुरझा जाते हैं। हम ये कहते हैं हमारा नसीबा ये है कि हम गौसो ख्वाजा को मान करके अपने ईमान को ताजा करते हैं और तुम्हारा मुकद्दर इतना बिगड़ा हुआ है कि हम अल्लाह वालों को देखकर, हम अल्लाह के वलियों को जो मोहब्बत देते हैं उसको देखकर तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ नजर आता है। हम तो गौस को मानने वाले हैं। इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी हम सबके इमाम ने पूरा मंजर देखा और सोचा अल्लाह के रसूल की बारगाह तो बहुत बड़ी बारगाह है। अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुंचने के लिए किसी वली का सहारा लिया जाए, किसी अच्छे चहीते का सहारा लिया जाए। जाहिर सी बात है अब सहारा लेने के लिए अगर बाप के पास पहुंचना है और बेटे का सहारा लिया जाए और बेटा भी बहुत ही लायक हो तो फिर बाप की बारगाह में सिफारिश कर देगा, आपका काम बन जाएगा। अब आइए इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में, हम सब के आला हजरत की बारगाह में, आला हजरत की बारगाह में जब हम आते हैं तो हम पूछते हैं आला हजरत अजीमुल बरकत आप ही बताएं, जब अल्लाह के रसूल की बारगाह में हमको जाना है, वो बारगाह बड़ी अजीम है, वो बारगाह बड़ी करीम है, वहां से सबको कुछ न कुछ मिलता है, लेकिन हमको क्या मिलेगा? आला हजरत फरमाते हैं देखो अगर डायरेक्ट जाओगे यकीनन मिलेगा, जैसे वो सेठ साहब 500 1000 देते थे वैसे ही तुमको भी मिलेगा। लेकिन अगर किसी अच्छे का वसीला लेकर जाओगे, किसी बेटे का वसीला लेकर जाओगे, किसी
प्यारे का वसीला लेके जाओगे तो बेटा जैसा कहेगा बाप वैसा करेगा, क्योंकि बेटा भी अपने बाप का चहीता है, बेटा भी अपने बाप की आंखों का तारा है। आला हज़रत फरमाते हैं, सुनो सुनो, किसी और को नहीं ले जाना है, किसी और को नहीं ले जाना है, चलो चलते हैं बगदाद के बादशाह की बारगाह में। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, चलो बगदाद के बादशाह की बारगाह में चलते हैं और वो जो सबके गौस हैं, जो सबके मददगार हैं, उनकी बारगाह में चलकर उनसे इस्तिग़ासा करते हैं और कहते हैं, हुजूर आपको तो आका ने, आपको तो नबी रहमत ने, आपको तो तमाम नबियों के सरदार ने अपना रूहानी बेटा करार दिया था। जब हजरत गौसे आजम की पैदाइश होने वाली थी, अभी हुई नहीं थी, कुछ दिन पहले ही हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के वालिदे गिरामी के ख्वाब में आका तशरीफ ले आते हैं। तशरीफ लाने के बाद ख्वाब में कहते हैं, ऐ गौसे आजम के वालिद सुनो, जो तुम्हारे घर में बेटा पैदा होने वाला है, ये तुम्हारा जिस्मानी बेटा है, मेरा रूहानी बेटा है। अल्लाह अकबर। आला हज़रत फरमाते हैं, मेरे आका ने गौसे आजम को अपना रूहानी बेटा कहा है और जब बेटा लायक हो तो उसकी बाप मानता है। इस वजह से किसी और को रसूल की बारगाह में सिफारिशी बनाने की जरूरत नहीं है। सिफारिशी बनाएंगे तो गौसे आजम को बनाएंगे। गौसे आजम ने अगर हमारी सिफारिश कर दी तो यहां भी हमारा बेड़ा पार होगा और कयामत में भी हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। मेरे इमाम ने इस पूरे मंजर को देखने के बाद वो शेर जो आखिरी शेर है, उस शेर को कहा था, उस शेर को सुन ले तब जाके मैं अपनी तकरीर शुरू कर दूं, तब जाके अपनी तकरीर शुरू कर दूं। मेरे इमाम ने कहा था, वाह क्या जो दो करम है शहे बतहा तेरा और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वाह क्या दो करम है शहे बतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। 20वीं की थी, अब दूसरी 23वीं की ताक रात है। इस ताक रात के हवाले से हम सबके आका जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लैलतुल कद्र को ताक रातों में तलाश करो। अब वो 21 भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, 27 भी हो सकती है, 29 भी हो सकती है। गोया महीने के आखिरी अशरे के इन 5 रातों में कोई एक लैलतुल कद्र हो सकती है, कोई एक शबे कद्र हो सकती है। अल्लाह अकबर। बहरहाल हर एक के ताल्लुक से कुछ न कुछ रिवायतें मौजूद हैं, कभी 21 के बारे में, कभी 23 के बारे में, कभी 25, कभी 27, कभी 29 के बारे में, हर एक के बारे में रिवायतें मौजूद हैं। मेरे इमाम ने यह फरमाया था, हम सब के इमाम आजम ने यह फरमाया था कि ताक रात जो 27वीं वाली है, उम्मीद यह है कि ये लैलतुल कद्र वाली रात हो। अल्लाह अकबर। इमाम से पूछा गया कि आप बताएं तो सही कि आखिर इस रात को, लैलतुल कद्र को, 27वीं को कैसे माना जा रहा है। मेरे इमाम ने कहा था, देख लो कुरान की आयत देख लो। कुरान कहता है, इन्ना अंज़लनाहु फी
लैलतुल कद्र, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, और फिर आगे लैलतुल कद्र। इमाम फरमाते हैं कि 3 मर्तबा लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र नाजिल हुआ है कुरान मुकद्दस में। अगर आप इस लैलतुल कद्र के अल्फाज, इसके हुरूफ पर गौर करें तो आता है लाम या, लाम ता, अलिफ लाम, काफ दाल रा। इस तरह से अगर आप काउंट करना चाहे तो काउंट कर लें। इस पूरे लैलतुल कद्र के मजमूए में 9 हुरूफ मौजूद हैं। कितने हुरूफ हैं? 9 हुरूफ मौजूद हैं। इमाम फरमाते हैं देख लो, लैलतुल कद्र का लफ्ज जो कुरान मुकद्दस में आया है 3 बार आया है, और इन 3 बार में 9 हुरूफ आए हैं। अगर इस 9 को प्लस 9 किया जाए तो इस तरह से 9 × 3 इक्वल 27 होता है। मेरे इमाम फरमाते हैं लफ्ज़ लैलतुल कद्र बतलाता है, 3 बार आकर गोया ये हतमी कर देता है कि लैलतुल कद्र यानी शबे रहमत वो कौन सी रात होगी? 27 की रात होगी। अल्लाहु अकबर। इस तरह से तो मेरे इमाम ने कहा था। और एक दूसरे इमाम जो दरअसल सहाबी हैं, उनसे पूछा गया कि आप बताएं लैलतुल कद्र कौन सी रात होगी, तो वो इमाम कहते हैं या तो 27वीं की रात होगी या 23वीं की रात होगी। उनसे पूछा गया आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? फरमाते हैं रब तबारक व तआला को 7 की गिनती बड़ी पसंद है। अब आप देख लो जमीन कितनी है, बोलो। आसमान कितने हैं? ईमान के अज्जा कितने हैं? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाह तआला वल बास बादल मौत। फरमाते हैं जमीन 7, आसमान 7, अज्जाए ईमान 7। और जब इंसान पैदा होता है तो उस पैदाइश के मरहले को कुरान ने बयान किया है, वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा खलक़नल नुत्फ़ता अलक़तन सुम्मा खलक़नल अलक़ता मुदग़तन फ़खलक़नल मुदग़ता इज़ामा फ़कसौनल इज़ामा लहमा। इस पूरे मरहले को देख लीजिए। कुरान कहता है इंसान की पैदाइश भी 7 मरहलों से गुजर कर हुई है। इंसान का जो खाना कुरान ने बयान किया है, इरशाद होता है इन्ना शक़क़नल माअ सब्बन सुम्मा शक़क़नल अर्द शक़्क़न फ़अंबतना फ़ीहा हब्बन व इनबन व क़दबन व ज़ैतूनन व नख़लन व हदाइक़ गुलबन व फ़ाकिहा व अब्बा। ये 7 खाने कुरान ने शुमार किए हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को 7 की गिनती पसंद है तो ये कह लेने दिया जाए या तो शबे कद्र 27वीं क्यों होगी जो 7 की गिनती से है, और या तो 23वीं क्यों होगी। क्यों? इसलिए कि 30 से अगर नीचे पीछे की तरफ 7 आए तो 23 बनता है, और अगर 20 से आगे की तरफ जाए 7 तो 27 बनता है। इस वजह से इमाम फरमाते हैं या तो 23वीं की शबे कद्र होगी या 27वीं की शबे कद्र होगी। फैसला हो गया, आज की रात या तो लैलतुल कद्र है या तो मेरे इमाम के मुताबिक 27वीं की रात को शबे कद्र का दर्जा हासिल है। और मेरे आका का करम देखो, पूरी कायनात में जो आका का करम है वो कहीं नहीं मिल पाएगा। अल्लाह अकबर। पिछले जमाने में लोगों की उम्रें बहुत हुआ करती थी, 200, 300, 500 साल। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र आपको मैंने बताया, वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फलबिसा फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला 50 आमा। 950 साल उनकी उम्र थी। नबी की उम्र इतनी, जाहिर है नबी की उम्र ही की तरह उम्मतियों की भी उम्र थी। एक बच्ची एक नबी की बारगाह में एक वालिदा आई और कहने लगी मेरा बच्चा फौत हो गया, उसके लिए दुआ फरमा दे। नबी ने पूछा था, उस जमाने के नबी ने, बच्चे की उम्र क्या थी? कहने लगी बच्चे की उम्र तकरीबन 100-150 के करीब में थी, 100-150 के करीब में थी और अभी बच्चा था। अब अंदाजा कर सकते हैं उस जमाने के लोगों की उम्रें कितनी होती थी। अल्लाह अकबर। एक अल्लाह वाले, एक अल्लाह के नेक बंदे जो बहुत नेक थे, बड़ी दुआएं करते थे, इल्तिजाएं करते थे, अल्लाह की बारगाह में इबादतें किया करते थे। उनका जब जिक्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में होने लगा, जब जिक्र खैर अल्लाह के रसूल की बारगाह में हुआ तो सहाबे किराम ने कहा उन्होंने बड़ी लंबी उम्र पाई, उन्होंने बड़ी लंबी उम्र पाई। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने जब इसको सुना है, मेरे आका ने सोचा ऐ काश मेरी उम्मत को भी ऐसी उम्र मिल जाती तो मेरी उम्मत भी इस तरह की
अनोखी इबादतें करती, हजार हजार साल पहले के लोगों की उम्र होती थी। ऐ काश मेरी उम्मत को भी लंबी उम्र मिलती। मेरे रब को यह गवारा न हुआ कि मेरे रब के महबूब कुछ सोचें और फिर सोच में पड़ जाएं। ऐ महबूब यहाँ वो मकाम नहीं है, आपका मर्तबा बहुत बुलंद है। ऐ महबूब आपका मर्तबा बहुत बुलंद है। पहले के लोगों की उम्रें बुलंद होती थी और फिर वो इबादतें किया करते थे उम्रों के एतबार से। ऐ महबूब आपके कौम की उम्रें चले छोटी ही सही, लेकिन मैं रब्बे कायनात होकर आपके ऐ महबूब आपकी कौम को ऐसी उम्र दे दूंगा, ऐसी रातें दे दूंगा कि अगर एक रात में वो तन्हा इबादत कर ले तो उनको तकरीबन 83 से 84 साल तक की इबादतों का सवाब मिल जाएगा। इरशाद फरमाया गया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, हजार महीने से अगर 1000 महीने को आप काउंट करना शुरू कर दें तो तकरीबन 83 साल बनते हैं या 84 साल या दरमियानी हिस्सा। आप सोचो ये करम है कि नहीं। आप एक रात इबादत करो और रब तबारक व तआला अपने महबूब के सदके में आपको 83 साल की इबादत का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। ये तो लैलतुल क़द्र की बात आई। अब जरा और पीछे चले। कुरान कहता है इन्ना अंज़लना हु। ये हु क्या है? ए महबूब हमने इसी में नाजिल फरमाया। क्या नाजिल फरमाया? बोले क्या नाजिल फरमाया इस रात में? कुरान नाजिल फरमाया। कुरान नाजिल फरमाया शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। रमजान का ही वो महीना है जिसमें रब तबारक व तआला ने कुरान नाजिल फरमाया, जिसमें रब तबारक व तआला ने कुरान नाजिल फरमाया। और कुरान का चैलेंज पहले जमाने में, सरकार के जमाने में, सहाबा के जमाने में और आज तक ये चैलेंज बरकरार है। कोई अगर कुरान का जवाब लाना चाहे कुरान का जवाब लाए, पूरे कुरान का जवाब लेके आए। अगर नहीं तो 10 सूरतों का जवाब लेकर आए, नहीं तो चलो एक ही सूरत का जवाब ले आए, चलो किसी भी आयत का जवाब ले आए। लेकिन तारीख गवाह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर, सहाबा के जमाने से लेकर, ताबईन के जमाने से लेकर आज तक दुनिया रगड़ रगड़ के मर जाए लेकिन वो और दूसरी किताबों का तो जवाब ला सकती है, लेकिन कुरान ऐसी किताबे हिकमत है जिसका जवाब न कल बना था, न आज बना है और न क़यामत तक बनेगा। और जिसकी बरकतें, जिसकी अजमतें जैसे कल बरकरार थी आज भी बरकरार है और क़यामत तक इसकी अजमतें बरकरार रहेगी। क़यामत तक इसकी अजमतें बरकरार रहने वाली है। अब आप सोचते होंगे कि आखिर वो क्या बात है कि कुरान मुक़द्दस की अजमतों और बरकतों की बातें की जा रही है और उसका जवाब नहीं बन पा रहा है। मैं जरा सा आपको कुरान मुक़द्दस की एक जो सबसे छोटी सूरत है उसके ताल्लुक से कुछ बातें आपके सामने रख दूं तो शायद मेरे इस दावे को दलील फराहम हो जाए। और जो ये मैंने दावा किया, बल्कि ये मेरा क्या दावा है, ये तो कुरान का दावा है कि कुरान के किसी एक सूरत का भी जवाब नहीं बन सकता। अब जरा आप उस माहौल और मुआशरे को देखें लेकिन आज की रात तो ये सोने वाली रात नहीं है, ये तो गोल्डन है, गोल्डन सोने वाली रात है। गोल्ड है, गोल्ड को क्या बोलते हैं? तो आज सोना नहीं है बल्कि ये रात आज आपके लिए सोना है। हाँ, और जो इस रात में सो गया तो समझ लीजिए कि उसका मुकद्दर सूना है। समझ लीजिए, एक तरफ ये रात सोना है लेकिन इस रात में हमको नहीं सोना है, क्योंकि जो इस रात में सो जाए उसका मुकद्दर सूना है। तो इस वजह से आज हमें इस रात में सुनना है, सोना नहीं है बल्कि ये रात ही हमारे लिए सोना है। अल्लाह अकबर। अब जरा सा कुरान की जो सबसे छोटी, जो देखने में सबसे छोटी सूरत है, कोई बताए वो कौन सी सूरत है? इन्ना, जरा जोर से बोले। कोई एक बच्चा खड़ा होकर पढ़ दे वो सूरत, पढ़ दो बेटा। हाँ, औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ लो बेटा। माशाअल्लाह। खड़े रहो बेटा, खड़े रहो। मैं बैठा हुआ हूं तो कुछ देर तुम भी खड़े रहो।
ہمارا ماشاءاللہ ہمارا شاگرد ہے، ہمارے جامع مسجد میں آتا ہے، بڑی محبت، کہیں اگر تقریر میری کہیں ہونے والی ہو تو گھر والوں سے لڑ کے کہتا نہیں حضرت کی تقریر سننے جانا ہے، محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت محبت قائم رکھے، اور اسی طرح سے ہمارے جو دوسرے سارے بچے ہیں اہل سنت کے، رب تبارک و تعالیٰ کو سب کو ایمانی جذبہ عطا فرمائے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ قرآن مقدس کی سب سے چھوٹی سورت انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ٹھیک ہے؟ اب اس آیت کریمہ میں اور اس سورہ کوثر کے اندر جو کچھ بلاغی خوبیاں ہیں اور جو خوبیاں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت تو میں حاصل کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک منظر اور آپ کی نگاہوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹھ جا بیٹا، ایک منظر اور آپ کی نگاہوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عربوں کا دستور تھا، حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت جانتے ہیں، بڑے زبردست عالم دین ہیں، بلکہ کہہ لیجئے ہمارے بہت سارے ساتھی جو الازہر شریف میں مصر میں جو تعلیم حاصل کر چکے ہیں، ان بہت سارے ساتھیوں کے یہ استاذ ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ ایرے غیرے کو رکھے ہوئے ہیں، بلکہ یوں سمجھیے کہ آپ استاذ الاساتذہ کو رکھے ہوئے ہیں، اور استاذ الاساتذہ سے آپ فیض حاصل کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو عرض کر دوں، ایک کتاب چلتی ہے ہماری درس نظامی میں، ایک بڑی ہی مشہور و معروف کتاب ہے جس کا نام ہے سبع معلقات، جس کا نام ہے سبع معلقات۔ یہ عربی زبان میں شعر و شاعری کی کتاب ہے، بڑی عظیم کتاب، بڑی رفیع القدر کتاب، زبان بڑی ششدر ہے، زبان بڑی پیاری ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے مضمون میں کیا ہے اس سے ہمیں نہیں بحث، لیکن الفاظ بڑے پیارے پیارے ہیں، الفاظ بڑے چھوتے ہیں، الفاظ بڑے نیالے ہیں۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو عربی زبان کا اچھا ماہر بننا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس سبع معلقہ قصیدے کی کتاب کے تمام الفاظ کو یاد کر کے وہ یوز کرنا شروع کر دے، استعمال کرنا شروع کر دے، تو وہ بڑا اچھا ادیب مانا جائے گا، بڑا اچھا عریب مانا جائے گا، بڑا فصیح و بلیغ مانا جائے گا۔ اب ذرا اس کتاب کے حوالے سے سنیں اور عرب کے ماحول کے حوالے سے سنیں۔ عرب کا ماحول یہ تھا کہ جب بھی کسی اچھے قصیدے کو لکھتے تھے تو آپس میں پہلے وہ مقابلہ کرتے تھے، مقابلے میں جس کا قصیدہ، جس کا شعر سب سے زیادہ بہتر ہوتا تھا، اس کے قصیدے کو وہ خانہ کعبہ کے اوپر لٹکا دیا کرتے تھے، گویا یہ اعلان کرتے تھے کہ اس قصیدے کا کوئی جواب نہیں ہے، سب نے مقابلہ کیا، سب ہار گئے، یہ قصیدہ جیت گیا، اس وجہ سے خانہ کعبہ کی دیوار پر اس کو نصب کر دیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی اس سے بہتر قصیدہ لکھ کر لائے گا تو اب اس قصیدے کو ہٹا کر اس کے قصیدے کو لٹکایا جائے گا۔ یہ دور چلتا رہا، قصائد خانہ کعبہ پہ لٹکائے جاتے رہے، یہ دور گزرتا رہا، جب ہمارے اور آپ کے آقا، اے بیٹا پاک پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قصیدے لٹکائے جاتے رہے، جب میرے آقا تشریف لے آئے، جب کونین کے دولہا تشریف لے آئے، ہم سب کے سرور تشریف لے آئے، محبوب رب دعوت تشریف لے آئے، تمام نبیوں کے سردار تشریف لے آئے، امام الانبیاء تشریف لے آئے، تمام نبیوں کے سرور تشریف لے آئے۔ صحابہ نے کہا حضور سب اپنے اپنے قصیدے خانہ کعبہ پہ لٹکاتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ان کی زبان سب سے بہتر ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا گھبرانے کی بات نہیں ہے، قرآن مقدس کی ایک جو سب سے چھوٹی سورت ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس سورت کو ایک پیپر میں، ایک کاغذ میں لکھو، لے جا کر خانہ کعبہ پر لٹکا دو اور دیکھ لینا اس کا کوئی جواب نہ بن پائے گا۔ میرے آقا کے صحابہ نے جلدی سے پیپر پہ اس کو لکھا ہے، اور جو دوسرے قصیدے خانہ کعبہ پر لٹکائے ہوئے تھے ان کو ہٹا کر کے اس قرآنی آیت کو لٹکا دیا گیا ہے۔ اب لوگ آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جو سب سے بڑا فصیح، جو سب سے بڑا بلیغ، جو سب سے بڑا عریب، جو سب سے بڑا داناور تھا، وہ آتا ہے، دیکھتا ہے کیا لکھا ہوا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ اکبر۔ اس پورے کلام کو دیکھنے کے بعد
समझने के बाद उसने जो चीज लिखी, रिमार्क जो लगाया, जो तालीक लगाई, जो तबसरा लगाया, उसको आप भी सुने, ईमान को ताजा करें। उसने तो अरबी में रिमार्क लगाया था, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि उसने लिखा क्या था, उसका मफहूम क्या था। उसने देखा लिखा हुआ है इन्ना आतैना कल कौसर, मेरे साथ पढ़े, क्या लिखा है, क्या लिखा है, आगे आगे लिखने वाले ने लिखा लैसा हाज़ा मिन कलामिल बशर। लिखने वाले ने जब ये पूरा देखा, देखने के बाद इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर, आगे लिखा लैसा हाज़ा मिन कलामिल बशर। कहने लगा वो और लोग होते होंगे जिनके कसीदे को हम पढ़ने और देखने के बाद ये फैसला करते हैं कि इसका जवाब हो सकता है। वो कहता है इन 3 आयतों के मजमूए को देखने के बाद ये मैं फैसला कर सकता हूं और कर देता हूं कि दुनिया के और दूसरे कसीदों का जवाब बन सकता था, लेकिन इस आयत करीमा का कोई जवाब नहीं बन सकता, इसलिए कि ये किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता, ये तो रब्बुल आलमीन का कलाम। ये कौन बोल रहा है? अपना नहीं बोल रहा है, गैर बोल रहा है। अल्लाह अकबर। आखिर इस आयत करीमा में इन्ना आतैना कल कौसर में वो कौन सी ऐसी खूबी थी, वो कौन सी ऐसी अजमत वाली बात थी कि देखने के बाद सबसे बड़ा अदीब, सबसे बड़ा अरीब ये कहता नजर आ रहा है कि ये किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता, ये तो मलकूती कलाम है, कोई इंसान इसको लिख ही नहीं सकता। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो किसी से पढ़े भी नहीं है, किसी की बारगाह में जानुए अदब भी तय नहीं किया है, वो ऐसा कलाम खुद से नहीं लिख सकते। गोया अरबों को भी इसका एतराफ हो गया कि जो मेरे रब ने कलाम दिया है अपने महबूब को, वो कलाम सिर्फ और सिर्फ रब का कलाम है। हाँ हाँ, वो बात मेरे रब की है और मेरे रब ने अपने महबूब को वो कलाम अता फरमा के अपने महबूब के भी दर्जे को बुलंद फरमाया है और कलाम के भी दर्जे को बुलंद फरमाया है। अब जरा सा उस मरहले पर और उस चीज पर गौर करने की आप कोशिश करें कि आखिर वो क्या बात थी इन्ना आतैना कल कौसर के अंदर कि तमाम के तमाम शुजदर नजर आ रहे थे, तमाम के तमाम हैरान नजर आ रहे थे, तमाम के तमाम अपने अपने कुलाहे इफ्तिखार को नीचा करते नजर आ रहे थे। ये कहते नजर आ रहे थे इसका जवाब नहीं हो सकता, इसका जवाब नहीं हो सकता, इसका जवाब नहीं हो सकता। अब जरा अगर आपकी तवज्जो जरा थोड़ी देर के लिए इधर हो तो मैं आपको कुछ इशारे देता हूं तो आपको भी पता चलेगा कि जब इन्ना आतैना जो सबसे छोटी सूरत है, जब उसका जवाब नहीं हो सकता तो पूरे कुरान का जवाब कहां से हो सकता। ये कुरान लाजवाब है, इसका जवाब हो ही नहीं सकता। बस देर इस बात की है कि हम कुरान को उस अंदाज में समझना शुरू कर दें जिस अंदाज में इसको समझने का हक है। कुरान ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, तर्जमा होता है इन्ना बेशक हमने आतैना का ए महबूब आपको अता फरमाया अल कौसर, कौसर अता फरमाया, बहुत 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 अजमत आपको अता फरमाई। कौसर का तर्जमा अगर लफ्जों में किया जाए तो आप यूं कह लीजिए कि अल्लाह ने जितनी अजमत थी सब नबी को अता फरमा दी। आपको हमने खैर कसीर अता फरमा दिया, किसी को इतना नहीं मिला। ए महबूब हमने आपको कौसर अता फरमाया। जब हमने आपको कौसर अता फरमाया, हमने आपके ऊपर एहसान किया, तो फिर बदले में आपको क्या करना चाहिए? कुरान कहता है फसल्लि लिरब्बिका वनहर। ए महबूब हमने आपको खैर कसीर दिया तो अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप अपने रब के लिए सजदे करें। फसल्लि, नमाजें पढ़ें, किसके लिए? किसी दुनियादार के लिए नहीं, बल्कि तमाम कायनात के ताजदार के लिए सजदा करें। फसल्लि लिरब्बिका, अपने रब की बारगाह में सजदे गुजारें। और क्या करें? वनहर, और अपने रब के लिए कुर्बानी पेश करें। क्यों? इसलिए कि जब इनाम मिलता है तो इनाम कभी कभी कुर्बानी भी चाहता है। आपके बच्चे को माशा अल्लाह बहुत अच्छा बच्चा, आपका बच्चा पूरे कर्नाटक में टॉप कर गया। अल्लाह करे हमारे तमाम बच्चे नेक हो, साले हो और हर एक की एजुकेशन में रब तबारक व तआला बेपनाह बरकतें दे। हर बच्चा हमारा अच्छा बने, इसकी दुआ है। आपका बच्चा
पूरे मुल्क में या पूरे सूबे में 1 नंबर पे आया, आप खुश होकर, आप मगन होकर, मसरत में आकर अपने तमाम दोस्तों को बुलाएंगे, अजीजों को बुलाएंगे, अकरबा को बुलाएंगे, बुलाने के बाद मिठाई खिलाएंगे। अजीजों अकरबा कहेंगे, मियाँ मिठाई से काम नहीं चलने वाला है कि नहीं, मिठाई से काम नहीं चलने वाला है, जरा और खर्चा करो, तुमने जो नेमत पाई है वो किसी एक को कई कई साल में मिलती है और तुम मिठाई पे सारा गुजारा करने चाहते हो। नहीं 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 चलेगा। वो कहेगा, नहीं मेरे दोस्तों बताओ तो सही क्या चाहिए। वो कहेंगे, नहीं बकरा चाहिए। ठीक है बकरा, हाँ उसके साथ और भूना चाहिए। आप कहेंगे ठीक है। उसके साथ और कबाब चाहिए। आप कहेंगे ठीक है। इस तरह से वो तमाम के तमाम आपसे कहते जाएंगे और आप उनकी बात को रद्द नहीं करेंगे, क्योंकि आपको खुशी है, आपको नेमत मिली है, लेकिन नेमत के बदले में आप कुर्बानी दे रहे हैं। नेमत के बदले में आप कुर्बानी दे रहे हैं। एक बकरे की कीमत 10,000 15,000 से क्या कम होगी। और उसी के साथ साथ कबाब बनाना, शीख बनाना, ये बनाना, वो बनाना, फल फ्रूट, ये सारी चीजें आपसे पैसे का तकाजा करेगी। तकरीबन 20-25-50 हजार का खर्चा हो जाएगा, लेकिन आप खुशी खुशी वो खर्च कर देंगे। क्यों? इसलिए कि आपको नेमत मिली है। रब तबारक व तआला फरमाता है, ऐ महबूब आपको ये नेमत खैर कसीर वाली अता फरमाई गई, ऐसी अजमत कि किसी को न मिली है न मिलेगी। ऐ रसूल आपको ऐसी अजमत अता फरमाई गई, तो आप अपने रब की बारगाह में सजदा गुजारें और फिर कुर्बानी पेश करें। वनहर, कुर्बानी पेश करें। कुर्बानी माल की भी हो सकती है, कुर्बानी पैसे और दौलत की भी हो सकती है, लेकिन यहां पर कुर्बानी से मुराद 10वीं तारीख को जो कुर्बानी होती है, जो जिलहिज में कुर्बानी होती है, वो कुर्बानी मुराद है। फरमाया गया है महबूब आप अपने रब की बारगाह में सजदा भी करें, वनहर, और कुर्बानी भी पेश करें। कुर्बानी कितनी तारीख को होती है? जोर से 10 जिलहिज को पहली कुर्बानी, उसके बाद भी दूसरी तीसरी भी होती है, ठीक है, लेकिन पहली कुर्बानी 10 को, और 10 वाली कुर्बानी सबसे अजमत वाली मानी जाती है। इस 10 को याद रखना। अभी मैं आपको फिर से उसी 10 की तरफ लेके आता हूं, तब को आपको पता चलेगा कि रब तबारक व तआला ने इस एक छोटी सी सूरत के अंदर इतनी अजमतें रख दी हैं, इतनी अजमतें रख दी हैं, इतनी अजमतें रख दी हैं कि हम तो दूर की चीज है, जो अरब थे, जो जबान को समझते थे, जब उन्होंने इस कलाम को देखा तो कलाम की बारगाह में झुक गए, सजदा करके कहा यह किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता, यह तो रब्बुल आलमीन ही का कलाम हो सकता है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, और फिर आगे इरशाद फरमाया गया, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, ए महबूब आप अपनी रब की बारगाह में सजदा करें, वनहर कुर्बानी पेश करें, और फिर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ए महबूब जो आपका दुश्मन है, जो आपसे दुश्मनी कर रहा है ना, हुवल अबतर, उसकी नस्ल खत्म हो जाएगी, उसकी नस्ल खत्म हो जाएगी। हुआ यूं कि मेरे आका जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हजरत इब्राहिम की विलादत हुई। कुछ दिन कुछ महीने के बाद उनकी वफात हो गई। काफिरों ने कहना शुरू कर दिया, देखो माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन मोहम्मद की कोई औलाद बाकी न रही, रब को पसंद न आया। रब ने इरशाद फरमाया, महबूब ये आपको बुरा भला कह रहे हैं, आपको कहने की जरूरत नहीं है, मैं रब्बुल आलमीन इनका जवाब दूंगा। इरशाद फरमाया, ये आपको कह रहे हैं कि आपकी नस्ल खत्म हो रही है, मैं कह देता हूं कि आपके दुश्मनों की नस्ल खत्म हो जाएगी। इरशाद फरमाया गया, इन्ना शानिअका हुवल अबतर, आपका जो दुश्मन होगा उसी की नस्ल खत्म हो जाएगी। अल्लाहु अकबर, कितनी अजमतें इस एक सूरत के अंदर रब तबारक व तआला ने बयान फरमाई है। ये तो एक हिस्सा हुआ जिसको आपने तर्जमे से देखा है। अब जरा सा दूसरे एतबार से आप देखना शुरू करें। इन्ना आतैना कल कौसर, इस पूरे लफ्ज को आप देख लें, और जितने लफ्ज इस पूरे एक आयत के अंदर आए हैं, अगर आप काउंट करें, कोई अगर चाहे तो काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब 10 पहुंचेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि एक आयत करीमा में 10 हुरूफ मौजूद है। एक आयत करीमा में 10 हुरूफ मौजूद हैं। इन्ना 2 बार अलिफ आ रहा है, लेकिन 1 बार गिना जाएगा। जो भी हर 2 बार आए या 3 बार आए उसको एक ही बार गिने। इन
ना, 2 हरूफ, आवा, फिर अलिफ आया, अलिफ को काटे, ऐन, ता, या, नून, और फिर काफ, फिर लाम, काफ, वाव, सा, रा। आप जाके कभी काउंट कर लेना, क्योंकि ये दरअसल अगर यहां ब्लैक बोर्ड होता तो मैं बताता आपको कि ये कैसे 10 हरूफ बन रहे हैं। इस तरह से आप देखते जाएं, इन्ना आतैना कल कौसर, इस पूरे मजमुए को आप देख लें, आप पाएंगे कसम खुदा की आपका ईमान ताजा हो जाएगा कि ये पूरे जो हुरूफ हैं इन्ना आतैना कल कौसर में कितने हैं, और कुर्बानी कितनी तारीख को होती है। और आगे बढ़े, फसल्ले लिरब्बिका वनहर, इसको भी आप जोड़ लें कसम खुदा की, जब आप काउंट करेंगे फसल लिरब्बिका वनहर, ये भी 10 बनते हैं, ये भी 10 बनते हैं। फसल्ले लिरब्बिका वनहर, ये भी 10 बनते हैं। और आगे बढ़े, इन्ना शानिया का होल अब्तर, इसको भी आप कभी बैठकर जोड़ लेना, ये भी 10 बनते हैं। अल्लाह अकबर, कुरान की सबसे छोटी आयत जिसमें रब ने ये इरशाद फरमा दिया कि कुर्बानी 10वीं तारीख को होगी, तो अब उस 10 का इतना लिहाज किया जा रहा है, इतना लिहाज किया जा रहा है कि हर आयत के अंदर जितने हुरूफ हैं वो भी 10 बनते नजर आ रहे हैं। बोलो, कोई कितनी भी कोशिशें कर ले, कितनी भी कोशिशें कर ले, अगर वो काउंटिंग पे ध्यान देगा, शुमार करने पे ध्यान देगा, तो मफहूम गड़बड़ हो जाएगा। मफहूम को अगर दिमाग में रखकर फिर काउंट करेगा तो काउंटिंग गड़बड़ हो जाएगी। किसी एक आयत में तो शायद हो भी जाए, लेकिन हर आयत में 10 को लाया जाए, ये किसी और से नहीं हो सकता, ये किसी और से नहीं हो सकता, ये उसी से हो सकता है जिसका ये कलाम है। और ये कलाम किसका है? रब्बुल आलमीन का कलाम है। यही वजह है कि जब अरबों ने इस छोटे से कलाम के हिस्से को सिर्फ 3 आयतों को देखा तो पुकार कर उठे, ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता, ये तो रब्बुल आलमीन का कलाम। ये तो भी हुरूफ की बात आई, ये सिर्फ और हुरूफ आपने समझा। इन्ना आतैना कल कौसर, एक आयत में 10 हुरूफ। फसल्ले लिरब्बिका वनहर, कितने हुरूफ? इन्ना शानिया का वल अब्तर, कितने हुरूफ? ये तो हुरूफ की हुई। इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश समझते हैं? कुछ लोग हैं माशाल्लाह। एक बच्चा, तुम भी इंग्लिश समझते हो? माशाल्लाह, गुड जॉब मैन। ओनली 2% है। इसका मतलब यह है कि हम इंग्लिश ना बोले तो अच्छा है। हाँ ठीक है बेटा, सही है। बहरहाल इतना तो सभी समझते हैं कि कुछ चीजें होती हैं जिनका ताल्लुक लेटर से होता है। लेटर जो हमने अभी आपको भी कहा, ABCD, ये अल्फाबेट लेटर। और एक होता है सेंटेंस या कलिमा कह लीजिए। कलिमा, इन्ना एक कलिमा, आतैना का एक कलिमा, अल कौसर एक कलिमा। अभी आपने हुरूफ को देखा, इन्ना आतैना कल कौसर 10 हुरूफ या 10 लेटर अल्फाबेट, और फिर फसल्लि लिरब्बिका वनहर 10 लेटर, इन्न शानिया का हुवल अब्तर 10 लेटर। आपने लेटर देखा। अब अगर आप कलिमा, वर्ड को, वर्ड जो कुरान ने इस्तेमाल किया है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिया का हुवल अब्तर, अगर एक वर्ड पर आप गौर करें तो आप पाएंगे कि पूरी सूरत 10 वर्ड से मिलकर बनी हुई है। पूरी सूरत 10 वर्ड से। इन्ना आतैना का अल कौसर 3, फसल्ले 4, लिरब्बिका 5, वनहर 6, इन्ना 7, शानिया का 8, हुआ 9, अब्तर। इस पे तो नारा लग जाना चाहिए भाई, नारा लग जाना चाहिए। अब बताओ, मैंने कहा था आपसे कि मैं कोई ऐसी बात आपको जरूर बता के जाऊंगा, मेरा दावा है कि इससे पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। इसका मतलब यह नहीं कि जानते नहीं हैं, जानते सब हैं, लेकिन होता है कभी कभी उस तरफ जहन नहीं जाता है। कभी इस वजह से कि लोग इसको सुनेंगे तो कहेंगे यार कहां से काउंट करने बैठे,
لیکن میں جانتا ہوں کہ کہاں کب کیسے کاؤنٹ کریں گے تو کاؤنٹ بھی ہو جائے گا, کام بھی ہو جائے گا, اور آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ یہ نارمل چیز نہیں ہے. اب آپ اندازہ لگائیں, صرف اور صرف قرآن مقدس کی صرف ایک سب سے چھوٹی سورت میں, سب سے چھوٹی سورت میں اللہ رب العزت نے جو موتی بکھیرے ہیں, اس کا جواب ایک سورت کا جواب نہیں بن سکتا, تو پھر 10 سورتوں کا جواب کہاں بنے گا, قرآن مقدس کا کہاں جواب بنے گا. اسی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے پہلی ہی پارے کی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کیا, وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر تمہیں ڈاؤٹ ہو, شک ہو جو میں نے اپنے سب سے عظیم محبوب پر قرآن نازل فرمایا ہے, اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اس کی جو سب سے چھوٹی صورت ہو سکتی ہے اسی کا کوئی جواب لا دے. اور یہی تک نہیں بلکہ فرمایا گیا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ, اپنے جتنے بھی چاہنے والے ہیں, جتنے بھی معاون اور مددگار ہیں, جتنے بھی تمہارے سپورٹر, ہیلپر, اسسٹنٹر ہو سکتے ہیں, سب کو بلا لو, لیکن تم ایک سورت کا جواب نہیں لا سکتے. جب ایک سورت کا جواب نہیں لا سکتے تو 10 سورت کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ جب 10 سورت کا جواب نہیں لا سکتے تو پھر قرآن کا کہاں سے جواب لاؤ گے؟ گویا یہ کہہ دیا گیا کہ اے میرے محبوب, ہم نے جو آپ کو قرآن دیا ہے وہ بھی لاجواب ہے, اور اے محبوب کی امت جو آپ کو صاحب قرآن دیا ہے وہ بھی لاجواب ہے. قرآن بھی لاجواب ہے, صاحب قرآن بھی لاجواب ہے. اسی وجہ سے کسی شاعر نے کہا تھا کیا, حبیب خدا لاجواب ہے, حبیب خدا لاجواب ہے, شہ انبیاء لاجواب ہے, حبیب خدا لاجواب ہے. آپ ہی کے صدقے, آپ کے صدقے سے یہ مہکتا گلاب ہے, حبیب خدا لاجواب ہے. میرے آقا لاجواب, میرے داتا لاجواب, جان ایمان لاجواب, روح قرآن لاجواب, لاجواب لاجواب لاجواب, حبیب خدا لاجواب ہے, شہ انبیاء لاجواب ہے. ابھی حضرت علی کی شہادت کا دن گزرا ہے, 1-2 دن پہلے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے اور میں اپنی بات ختم کرنے کے قریب آتا ہوں تاکہ اس رات میں کچھ عبادتیں بھی ہو جائیں. اور آپ یقین کریں قرآن کا ذکر سننا, اللہ والوں کا ذکر سننا, یہ بھی عبادت ہی ہے. آئیے حضرت علی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر دیں. ایک حضرت علی کی بارگاہ کا ایک واقعہ بھی ہے, اس کی طرف آپ کو میں اشارہ کر دیتا ہوں اشعار میں. حبیب خدا لاجواب ہیں, شفا پا گئے ہیں علی آنکھوں میں لگا کے,
شفا پا گئے ہیں علی آنکھوں میں لگا کے، شفا پا گئے ہیں علی آنکھوں میں لگا کے، اللہ ہی جانے اللہ ہی جانے کیسا، اللہ ہی جانے کیسا نبی کا لعاب ہے، اللہ ہی جانے کیسا نبی کا لعاب ہے، حبیب خدا لاجواب ہے، شہ انبیاء لاجواب ہے، میرے آقا لاجواب، میرے داتا لاجواب، جان ایمان لاجواب، روح قرآن لاجواب، لاجواب لاجواب لاجواب، حبیب خدا لاجواب ہے، شہ انبیاء لاجواب ہے۔ الحمدللہ اس طرح سے یہ بات پایہ تکمیل کو پہنچی کہ قرآن کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا، صاحب قرآن کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ جب آپ ایک سورت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک سورت میں اللہ رب العزت نے اتنی رحمتیں رکھی ہیں، اتنی برکتیں رکھی ہیں، اتنی حیرت کی چیزیں رکھی ہیں، تو صرف ایک سورت کا یہ عالم ہے، تو پھر کئی سورتوں کا عالم کیا ہوگا، پورے قرآن کا عالم کیا ہوگا۔ بس ہم کو اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن سے اٹیچ ہو جائیں، قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں، قرآن کو سیکھنا شروع کر دیں۔ حضرت علی نے فرمایا تھا، اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ میری سوئی کہیں گم ہو گئی ہے تو میں اپنی سوئی کو بھی قرآن سے تلاش کر لوں گا، اپنی سوئی کو قرآن سے تلاش کر لوں گا۔ کوئی قرآن پڑھ کے اور ایمان کی آنکھوں سے مست ہو کر کے، دیوانہ ہو کر یہ کہتا ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور کوئی قرآن و حدیث پڑھ کے، بخاری شریف بھی پڑھ کے یہ کہتا ہے معاذ اللہ رب العالمین، نبی کو اس کا علم نہیں ہے، نبی کو اس کا علم نہیں ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ نبی کو سب کچھ علم ہے، لیکن تجھ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ نبی کو علم ہے۔ علم کو پرکھنے کے لیے، علم جاننے کے لیے علم والا ہونا چاہیے، اور دراصل تمہارے اندر علم ہوگا لیکن عرفان علم نہیں ہے، نور علم نہیں ہے، بشارت علم نہیں ہے، چشم علم نہیں ہے، نور علم نہیں ہے۔ جب نور علم حاصل ہو جائے گا تو تم ایک آیت پڑھو گے اور کہو گے سبحان اللہ، میرے رب نے اپنے محبوب کی کیا شان بیان کی ہے۔ تم اگلی آیت پڑھو گے، کہو گے میرے رب نے اپنے محبوب کی کیا شان بیان کی ہے۔ اور پھر سے میں کہتا ہوں الحمدللہ یہ سنیوں کے قسمت میں آیا ہے کہ ایک ایک آیت کریمہ پڑھتے جاتے ہیں اور اپنے نبی کے بارگاہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے جاتے ہیں، اور وہ لوگ ہوں گے، دوسرے لوگ ہوتے ہوں گے جو پورا قرآن پڑھنے کے بعد بھی کہتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین نبی کو اس کا علم نہیں ہے، نبی کو اس کا علم نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ سب کچھ عطا فرما دیا جو آپ کو حاصل نہیں تھا۔ اب بتاؤ تو صحیح بچا کیا ہے؟ میرے آقا، ایک آخری بات آپ کے سامنے عرض کر کے اور میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میرے آقا منبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ کے ہاتھوں میں 2 رجسٹر ہے۔ ایک رجسٹر میں آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ اس رجسٹر میں جتنے بھی لوگ جنتی ہیں، میری قوم کے جتنے بھی لوگ جنتی ہیں، اس رجسٹر میں جنتیوں کا نام لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے یہ حدیث سنی اور پھر آقا فرماتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں دوسرے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں جو رجسٹر ہے اس رجسٹر میں جتنے بھی جہنمی ہیں سب جہنمیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں جنتیوں کا نام بھی مجھے معلوم ہے، جہنمیوں کا نام بھی مجھے معلوم ہے، مجھے کہہ لینے دیا جائے جب میرے آقا خود ہی فرما رہے ہیں جنت میں کون جانے والا ہے، کون جائے گا، سب کا علم مجھے ہے، جہنم میں کون جائے گا، کون جا رہا ہے اس کا مجھے علم ہے۔ تو اب بتاؤ جنتی اور جہنمی جب ان سب کا علم موجود ہے میرے آقا کو، تو پھر دنیا کا علم کیوں موجود نہیں ہوگا، آخرت کا علم
क्यों मौजूद नहीं होगा? ये तो इल्म की बात है। कोई कुरान पढ़ के मचल जाता है और किसी का चेहरा कुरान की आयतें पढ़ने के बावजूद भी मुरझा जाता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमाअत जब कुरान पढ़ते हैं तो वो आयतें जो रब की रहमतों की तरफ इशारा करती है, महबूब की अजमतों की तरफ इशारा करती है, हम झूम झूम कर अपने कुरान को चूम लिया करते हैं। और जब वो पढ़ते हैं तो उनके चेहरे पे 12 बरते नजर आते हैं, उनके चेहरे पे हवाइयां उड़ती नजर आती हैं और हम ये कहते नजर आते हैं, बे इश्क़ मोहम्मद, बे इश्क़ मोहम्मद जो पढ़ते हैं बुखारी, बे इश्क़ मोहम्मद जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको, बुखारी नहीं आती, आता है बुखार उनको, बुखारी नहीं आती। अगर नबी की अजमतों को समझना है तो पहले नबी को अजीम मानना पड़ेगा, नबी की अजमतों को समझना है तो पहले नबी को करीम मानना पड़ेगा। जब तुम भी नबी को सबसे ज्यादा मुअज्जम मान लोगे, जब तुम भी नबी को सबसे ज्यादा इज्जत वाला मान लोगे, तुम्हारे सीने में जो दिल है रब के फजलो करम से, महबूब की अता से, वो तुम्हारा सीना भी महबूब का मदीना बन जाएगा और तुम भी ये कहते नजर आओगे जो मेरे इमाम ने कहा था। और इसी बात पर मैं अपनी बात खत्म भी कर दूंगा। मेरे इमाम ने जब अजमत मुस्तफ़ा को देखा था, जब शोहरत मुस्तफ़ा को देखा था, जब सीरत मुस्तफ़ा को देखा था, तो मेरे इमाम पुकार कर कह रहे थे, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। नबी की अजमतें मुझ जैसा खाकसार भी अगर बयान करना चाहे तो आप यकीन करें कई कई रात ख़त्म हो जाएगी, लेकिन नबी की अज़मतों का एक बाब भी ख़त्म नहीं हो सकता। बस ये दुआ करें कि हमारी जो नस्लें जारी हैं वो भी नबी की अज़मतों के साथ जारी रहें, और जो हमारी नस्लें आने वाली है रब तबारक व तआला सब नस्लों को अपने महबूब की मोहब्बत वाली नस्ल बनाए। हमारे जो भी भाई, जो भी अजीज, जो भी मुसलमान जहाँ कहीं भी हैं, रब तबारक व तआला सबको अपनी बरकतों से नवाजे। हालात चूँकि हिंदुस्तान के भी इस कदर बिगड़े हुए हैं, ऐसे में हम ये दुआ करें कि रब तबारक व तआला हमारे मुसलमान भाई जहाँ कहीं भी परेशान हाल हुए या परेशानी में हैं, रब तबारक व तआला सबकी परेशानियों को आज की इस अजीम रात, बड़ी रात के सदक़े में दूर फरमा दे। मौला ताला अपने फजलो करम से हमारी दुआओं, आरज़ुओं, तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। ऐ करीम रब, तेरे महबूब की बारगाह में हम लोगों ने खराज अकीदत पेश किया। ऐ अल्लाह, हमारे कहने सुनने में, हमारी गुफ्तगू में हमारे अजीज़ों ने सुना, मौला सुनने में किसी कदर की कोई गलती लफ्ज़िश हुई हो तो उसे मुआफ़ फरमा के सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, और हमको इसी तरह से तेरे महबूब की शान बयान करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, वो सीना अता फरमा जो तेरे महबूब का मदीना बना रहे, वो ज़बान अता फरमा जो तेरे महबूब की तारीफ में रतबुल लिसान रहे। ऐ अल्लाह, जब तक ज़बान हो, जब तक जान हो, ये सब कुछ तेरे नबी की तारीफ व तौसीफ पे कुर्बान हो जाए। ऐ अल्लाह, ऐसी तौफीक अता फरमा दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबिना व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शी मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग़बां जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। अल्लाह करे आप आबाद रहें, आपका घर आबाद रहे, हमारी ये मस्जिद आबाद रहे, तमाम अहले सुन्नत वल जमाअत आबाद रहें।
جو ہم سے پھر گئے ہیں رب تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ہماری قوم کی ہدایت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔